සයිබලුවට පියාත් Zaki Mali. Welcome to our school website. This is our school website. We have made our school website to be more attractive. We have added slideshows in our school website. This is our vision and mission of our school website. Make it so attractive. These are our news of the school advice to be. This is our achievement of our school in LA competition 2024 zonal championship. As you go on, these are our web developer team and our leader Ansaf and Simam is our leader developer and front-end developer Kais and Afikabullah, etc. And if you go on about us, this is our school history. Our school has started 77 years ago and counting now. And this is our school Al-Ashraq, news about our Al-Ashraq, principles and contribution, etc. As you go on, academics, as you go on, our uniqueness, you can see school profile, vision, mission, school anthem, crest and motto, school flag, house system, and school 3D layout. As you go on school profile, this is our school profile, and welcome to our school as MM. And vision, sorry for the disturbance. As you go on the school anthem, it's in Tamil and English, etc. Overgoing to the uniqueness, crest and mottos. Motto Al Hikmatul Khair is our school's motto. Uniqueness, again, school flag is a very unique flag. House and our house system is named Task, Tariq House, Arabic House, and Zur House and Khaltoum. As you go on rules and regulation, and this is our school 3D layout, and this is our school is been in window. And our academic staff is divided into two sub-menus, academic staff, non-academic staff. And academic staff is in principal, subject coordinators, management. And this is our principal's message for our website team. And these are our subject coordinates, Tamil department, Ashraf sir, etc., mathematics department. And these are our non-academic staffs of our school. And these are student lifestyle. These are our school uniform that should be how a student should wear in our school. This is our board of our schooling rules and regulations. And this is our clubs, English Literary Association, Ashrakian Cadets, and the Ashrakian Scout, St. John Kotalawa, St. John Ambulance, etc. And sorry for the disturbance. These are our resources, classroom auditorium, Al-Ashraq Science Lab, Al-Ashraq Library, and Al-Ashraq Chemistry Lab, Al-Ashraq ICT Lab, Al-Ashraq Mosque, etc. If you go on Al-Ashraq Mosque, the sacred space for prayers, educational religious program, community and culture events. These are classes divided in three main
submenu, secondary, ordinary classes, and advanced level. If you go on secondary, 6 and 7, grade 8 and grade 9. If you click on grade 6 and 7, you can see our building of our grade 6 and 7. And our sectional head is Safis sir, and these are our student photos who are studying in their classroom. And now, if you go on ordinary classes, you can see our grade 10 and 11 classroom, and Insafasan sir and Ifti sir is our sectional heads of our class section. And this is advanced level of our school. This is the building of advanced level of our school. It's separated into 5 streams: bio stream, med stream, art stream, commerce stream, and e-tech. As you go on in news of our school, these are our news of our school. At the year of 2024, the achievement of our school are these. This is our, if you click our read more of our school, you can see our students who may achieve in our zonal education, zonal meet. And they are the champions of our school who made us glory for our school. And this is our most precious part of our school, the gallery. The gallery of the town, it's separated in many parts, and as you can see, it's the Tamil Days photos are here, and many more, etc. And this is our environmental day. Who has participated in environmental day, who's going to get gold medal and president award of our school. These are our photos of our environmental clubs. These are our prefect events of our school. As you go again in the gallery, at the contact us menu, if you click it, you can see you can contact us at the, we have given our number, address, and phone number, and we are here to help you in the head office of contact. You can also follow us on Facebook in a Facebook HT link. Thank you for Cyberlova Tapyapan and there's Alex who joined here. Assalamu alaikum. Thank you. Good morning, all of you. With the help of Ministry of Education, Cyberloyal Piapata welcomes among many schools website development and submitting. I'm feeling so happy to take part in this program and would like to thank the Mrs. Malik, who is the Assistant Deputy of ICT in Kalmar Zone. On this student website development, we choose to get some information about Nuwara. It concludes home, information, attraction, and places to visit. Home menu include the important information about Nuwara, and information menu includes climate, history, and geography. In the main menu, attraction has some sub-menus like tea plants, waterfalls, and mountains. Gregory Park, Ambewala Farm, Hutton Plains, and Moon Plain are the sub-menus which are included in the main menu of places to visit. நான் சைபலோவட்ட பியாபத் நிகழ்ச்சி வேலை திட்டத்தின் கீழ் நடைபெற இந்த நிலை முன்வைப்பில அல் பஹ்ரியா சார்பாக கலந்து கொண்ட மாணவி மெஹ்னத். நான் வந்துட்டு கல்முனை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அடங்கி இருக்கிற ஒரு வெப்சைட் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். அந்த வகையில நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் ஹோம் பேஜ். இதுல நான் கல்முனைக்கான ஒரு லோகோவை கிரியேட் பண்ணி அதை நான் இங்க ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். கல்முனை ஹோம் பேஜ் எடுத்த உடனே அதில் வந்துட்டு ஒரு யூடியூப் வீடியோ பிளே ஆகிற மாதிரி நான் செட் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன். அந்த வகையில் நீங்க அந்த வீடியோவை இப்ப பார்த்து கொள்ளக்கூடியதா இருக்கு. இதுக்காக பார்த்தா அந்த கல்முனை பத்தின ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் உண்டு ஆர்டிகிளா நான் இங்க ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அங்கால நான் நிறைய மெனுஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். அந்த வகையில எட்டிமாலஜி, ஹிஸ்டரி, demographics, administration, economy, education, and geography.
ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு எட்டிமாலஜின்னு சொல்றது சொற்பிறப்பியல் என்று வரும். கல்முனைக்கு கல்முனை அப்படிங்கிற பேர் வாரத்துக்கான காரணம் அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு சின்ன ஆர்டிக்கிள் மாதிரி நான் இங்க கிரியேட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஹிஸ்டரிங்கிற அடிப்படையில கல்முனையோட ஹிஸ்டரிய வந்துட்டு அந்த சுனாமியால ஏற்பட்ட பாதிப்பு, உள்நாட்டு போராட்டம் அப்படிப்பட்ட சில விஷயங்களை வந்துட்டு ஆட் பண்ணிட்டேன். அங்கால டெமோகிராபிக்ங்கிறது மக்கள் தொகை, அதாவது கல்முனை மாநகரத்தின் சனத்தொகை கணிப்பீடு, அந்த பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி, annual population சேஞ்ச் பத்தின சில விஷயங்களை நான் இங்க ஆட் பண்ணி இருக்கிறேன். அங்கால அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது கல்முனை நிர்வாகம், கல்முனை ஜோன் நிர்வாகத்துல கல்முனை மெயின் டிவிஷன்ஸ் பத்தி சொல்லி இருக்கிறேன். இது பத்தின மேலதிக நிறைய விஷயங்கள் தேவைப்பட்டா ரீட் மோர் கொடுத்து இன்னும் நிறைய பார்த்து கொள்ளக்கூடிய வகையில நான் இதை கிரியேட் பண்ணி இருக்கிறேன். அடுத்தது எக்கனமி, கல்முனையின் பொருளாதாரம், அதை பத்தின ஆர்டிக்கிளும் நான் இந்த மெனுல ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அந்த வகையில இது உங்களுக்கு பார்த்து கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும். அடுத்தது எஜுகேஷன், கல்முனையின் எஜுகேஷன் பத்தின ஒரு இதை வந்து நான் கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஒரு ஸ்கூல் முகப்பையுமே இந்த ஆர்டிக்கிள் நான் இன்க்ளூட் பண்ணி இருக்கிறேன். அங்கால நான் லாஸ்டா கிரியேட் பண்ண மெனு வந்துட்டு ஜியோகிராபி, கல்முனையின் புவியியல் அமைவிடம் தொடர்பான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் இதுல உங்களுக்கு பார்த்து கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும். இப்படிதான் நான் ஒரு இது கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன். அந்த வகையில இந்த வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு உங்க எல்லாருக்கும் நன்றி கூடி விடைபெறுகிறேன். First of all, I would like to thank the lecturers and the team choosing our school to this program. Next, my gratitude goes to our zonal ICT coordinator, ADE, Mrs. Asma Malik Madam, for selecting us this event. Next, our heartfelt thanks to our principal, Mr. A.H. Aliyakbur sir, who gave us full support in creating this site. And my thanks also goes to our teacher in charge, Mrs. K. Sasna, and our ICT teacher, Mrs. R.N.M. Harris, for the guidance for develop the website of our school. We are the team of 10 students to develop this website about Kalmunai. They are Mushrifa, Shaifa, Zino, Hamda, Hinasa, Hima, Manha, Nida, Rimas, and Safi. Now let's look about our website. We have created this website under the SAM, Seva, and Joomla CMS. First, we used Cassiopeia template for the design for our website. After that, we have changed it to Edu-free template. Here we included 5 main menus called Home, Information, Education, Entertainment, Nearby Places. In the main menu bar, we have included a smart search option too. In the smart search, we can type any words and search on the side. Next, we have put the logo of Kalmunai. It appears left side corner of the website. The next part, in the home page, we have included slider module. 3 images are used for screen sharing about Kalmunai in the home menu. Next menu is information. There are 3 sub-menus under this menu. First is history. We have put an article about the history of Kalmunai and photos and used read more options here. If we want, when we click this read more options, we can see full article. The next sub-menu is economic. We have put an article about the economic and pictures. The next sub-menu is administration. Here also we included an article about administration of Kalmunai and photos. Next menu is education. They are one of the sub-menu under this. It is ZGE Office Kalmunai. Here we have included an article of ZGE Office and some of the photos. Thank you. Next, AZF Sino will continue this presentation. Right, Mushrifa. I am AZF Zino. I am going to explain about entertainment. There are 3 sub-menus here. There are hotels, beaches, kids' fun places. We have
included articles and photos according to the sub-menu's title. Next menu is nearby places. In this menu has 3 sub-menus. They are Kalladi Bridge, Pasakuda Beach and Southeastern University. Here also we used articles and photos according to the sub-menu's title. We used a right side banner in their all menus. It is linked with another website. This is our simple website about Kalmuni. Thanks again for all to give us the chance to present our presentation. Finally, we hope that we have got most of the knowledge about creating websites using Joomla. And we hope that it helps us to increase our knowledge in this field in future. Thank you. Good morning, all of you. சைபர் லவத்த பியப்பத்துங்கிற நிறுவனத்தால எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை வழங்கியமைக்கு நன்றி. நாங்க எங்களோட வெப்சைட் குரூப்பால சேர்ந்து ஐபோனை பத்தின ஒரு வெப்சைட் செஞ்சிருக்கோம். அதில் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு சைட் லோகோவா ஆப்பிள்ங்கிற லோகோவை எட் பண்ணிக்கோம். எங்களோட வெப்சைட்டுக்கு வந்துட்டு நாங்க 6 கேட்டகரி செட் பண்ணிக்கோம். அது மெயின் மெனு. அதுல ஒவ்வொரு கேட்டகரியிலையும் நாங்க ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கல் எட் பண்ணிக்கோம். அது வந்துட்டு சப்மெனு இருக்கும். அதே மாதிரி எங்களோட வெப்சைட்டுக்கு ஸ்லைடர் மாடியூல் ஸ்லைடர் எட் பண்ணிக்கோம். அது வந்துட்டு ஒட்டோவாவே எனிமேட் ஆகக்கூடியது. அதே மாதிரி நாங்க என்னோட வெப்சைட்டுக்குரிய பெனோஸா வந்துட்டு ஐபோன்ல ஒவ்வொரு டைப்ஸ எட் பண்ணிக்கோம். அது என்னோட வெப்சைட்டுக்கு வீடியோஸும் நாங்க எட் பண்ணிக்கோம். ஐபோனை பத்தி வேற இன்ஃபர்மேஷன்களும் இதுல எட் பண்ணிருக்கோம். நீங்க இதுல பார்த்து கொள்ளலாம். இப்ப நம்ம ஒவ்வொரு நீங்க மேலதிகமாக தனித்தனியா பார்த்து கொள்ளணும்னு சொன்னா சர்ச் பண்றதுக்கு சர்ச் பார் எட் பண்ணிக்கோம். நீங்க அதுல எடுத்து தனித்தனியா பார்த்து கொள்ளலாம். அதே மாதிரி நாங்க ஒவ்வொரு மெயின் மெனுலையும் வந்துட்டு சப் மெனுஸ் எட் பண்ணிக்கோம். நீங்க அந்த சப் மெனுவை கிளிக் பண்ணி பார்த்து கொள்ளலாம். உதாரண எக்ஸாம்பிளா ஹிஸ்டரின்னு சொன்னா ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஐபோன், மாடல்ஸ்ன்னு சொன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் ஐபோன் மாடல்ஸ். நீங்க மேல அதிகமா ரீட் பண்ணணும்னு சொன்னா ரீட் மோவை கிளிக் பண்ணி ரீட் பண்ணி கொள்ளலாம். இதுல நாங்க ஐபோனுக்குரிய எவல்யூவேஷன் எல்லாம் எட் பண்ணிக்கோம். அதே மாதிரி ஐபோன் மாடல்ஸ் எட் பண்ணிக்கோம். அடுத்து வந்துட்டு நீங்க எங்களோட வேற வெப்சைட்ல வந்துட்டு ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், இன்ஸ்டாகிராம்லயும் பார்க்கலாம். மேலதிக தகவல்களுக்கு மேல கேட்கிற நம்பர்ஸு கால் பண்ணலாம். தேங்க்யூ. தற்பொழுது நான் கமுகாமு புலர்மணி சர்வதீன் மகாவித்யாலயம் சார்பாக வந்துள்ளேன். முதற்கனமாக இதில் இணைந்திருக்கும் சைபர் நிறுவனத்தின் கோஆர்டினேட்டர் அவர்களுக்கும் ஏனைய பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் அன்பின் மணி அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. எனது பெயர் MK முகமது யார். நான் புலர்மணி சர்வதீன் மகாவித்யாலயத்தின் வலையத்தள விருத்தி குழுவின் தலைவராக செயற்படுகிறேன். இன்று நான் ஜும்லா ஃபார்ம் என்பொருளை பயன்படுத்தி எமது மாணவர் குழுவினால் உருவாக்கப்பட்ட எமது பாடசாலைக்கான வலையத்தள பக்கத்தினை உங்களுக்கு முன்வைப்பதற்கு வந்துள்ளேன். ஆரம்பமாக எடுஃப்ரீ டெம்ப்ளேட்டை பயன்படுத்தி லோகோவையும் பாடசாலையின் பெயரையும் இணைத்து லோகோவை செயற்படுத்தியுள்ளேன்.
அடுத்ததாக ஹோம் பேஜில் ஹோம் பட்டனில் உள்ள ஹோம் பேஜ் ஸ்லைடரை பயன்படுத்தி பாடசாலையில் உள்ள படங்களை இணைத்து ஹோம் பேஜ் ஸ்லைடர் உருவாக்கியுள்ளேன். அதில் ஹோம் பேஜில் அதற்குரிய பாடசாலை டீட்டெயில்ஸ் பொருத்தியுள்ளேன். அடுத்ததாக 5 கேட்டகரிஸ் மெயின் மெனுவில் உருவாக்கியுள்ளேன். அதில் நியூஸில் ஹைலைட்ஸை பார்த்தால் தற்பொழுது நடக்கவிருக்கும் நிகழ்வுகளை பொருத்தியுள்ளேன். அடுத்து அப்கமிங் இவெண்ட்ஸ், நடைபெற இருக்கும் நிகழ்வுகள், அகாடமிக் ஸ்டாஃப்ஸ், அதில் அகாடமிக் ஸ்டாஃப்ஸ் போட்டோ பொருத்தி அவர்களின் பெயர்களையும் பொருத்தியுள்ளேன். எதிர்வரும் காலங்களில் அவர்களுக்கு தனித்தனி போட்டோவையும் தனித்தனி பெயர்களையும் இடுவர் என்று கூறுகிறது. நான் அகாடமிக் ஸ்டாஃப்ஸ். அபவுட் அஸில் பாடசாலை ஹிஸ்டரி பார்க்க அதில் பாடசாலைக்குரிய வரலாறை பார்க்கக்கூடியதாக உள்ளது. ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், அதில் பாடசாலை வருவதற்குரிய என்ட்ரி ஏனைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை பொருத்தியுள்ளேன். அடுத்த ஸ்கூல் விஷன் மிஷன்ஸை பார்த்தால் அதையும் பாடசாலையில் மெயின் என்ட்ரன்ஸ் போட்டோவை பொறுத்து மற்ற ஏனைய விவரங்களையும் செயற்படுத்தி அதை ரீட் மோர் பட்டன்ஸ் பொருத்தியுள்ளேன். ஸ்மார்ட் சர்ச் பாரும் செயற்படுத்தியுள்ளேன். அது நமது பாடசாலையில் வெப்ஸில் இணையப்பட்டுள்ள ஏனைய பார்ப்பதற்கு என்று சொல்லி எனது பிரசன்டேஷனை முடித்துக் கொள். நன்றி. Good afternoon. இந்த வெப்சைட்டை உருவாக்குவதற்கு வாய்ப்பளித்த சைபர் லோகஸ்டா பைபத்துக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். எங்களது பாடசாலை கல்முனை வலயத்தில் அமைந்திருக்கே இதை பற்றிய வெப்சைட்டை நாங்கள் இப்போது உருவாக்குவோம். அபவுட்ல போயிட்டு ஹிஸ்டரியை டச் பண்ணிட்டு இதான் என்னோட ஸ்கூல் ஹிஸ்டரி. அது வந்துட்டு 1991 8ஆம் மாசம் 9ஆம் தேதி. அபவுட்ல மொட்டோல போயிட்டு motto and a vision mission. Learn and gain knowledge, effective use of the resource to create student body equipped with the knowledge, personality, training and virus to meet modern challenge. High quality human response development. அடுத்தது பிரின்சிபல். இதுதான் ஸ்கூல் பிரின்சிபல். அடுத்தது டெபியூட்டி பிரின்சிபல். இது வந்துட்டு ரிசோர்ஸ்ல கம்ப்யூட்டர் லேப், இதுதான் சயின்ஸ் லேப். அடுத்தது லைப்ரரி, பிரின்சிபல் ஆஃபீஸ். Thank you. நாங்க வந்து செஞ்சது வந்து நேச்சர் பத்தின ஒரு வெப்சைட். அது வந்து நேச்சரை வந்து 3 பிரிச்ச பிசிக்கல் என்வாயன்மெண்ட், பயோட்டிக் கம்பனன்ட்ஸ், எக்கோசிஸ்டம் அண்ட் ப்ரோசஸஸ் பிரிச்ச. அதுல வந்து பிசிக்கல் என்வாயன்மெண்ட்டுக்குள்ள வந்து லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ், வாட்டர் பாடிஸ் அப்படி இன்க்ளூட் பண்ணி லேண்ட் ஃபார்ம்ஸை வந்து மவுண்டெயின் வெலிஸ் பிரிச்ச.
அதுக்கு பிறகு வாட்டர் பாடிஸை வந்து ஓஷன்ஸ், ரிவர்ஸ், வாட்டர் ஃபால்ஸ். இது வந்து அட்மாஸ்பியர். இது வந்து பயோட்டிக் கம்பனன்ட்ஸ்ல ஃப்ளோரா, ஃபவுனா, மைக்ரோ ஆர்கானிக்ஸ் பிரிச்சு. அடுத்தது வந்து எக்கோசிஸ்டம் அண்ட் ப்ரோசஸ். முதற்கண் சைபலோட வியாபாரத்துக்கு வந்து நாங்கள் நன்றி தெரிவிச்சுக்கொண்டோம். உங்களுக்கும் மேடம் நாங்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கொண்டோம். அஸ்மா மேடம் உங்களுக்கும் அஸ்மா மேடத்துக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கொள்கிறோம். எங்களோட பாடசாலை அதிபர், டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்கும் நாங்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கொள்கிறோம். Good afternoon, everyone. It's an honor to be here today to introduce you to our exciting new project across the earth. My name is Ahmad Anfas and I'm the representative of Kalmay Zahira College. And I'm thrilled to share this journey with you. So let's begin our journey by having a clear idea about our vision and objectives of the website across the earth. First, let's see our vision. Our vision with Across the Earth is to celebrate and showcase the diverse wonders that make our planet unique. We aim to connect people with the beauty of both natural and artificial marvels, fostering a greater appreciation and understanding of our world. Our objectives are to inspire the humans about the natural and artificial wonders of Earth and to educate the students about the importance of nature. So let's start our journey by having a brief tour of what you can explore on our website. First, let's see our home page. In our home page, we have 6 slides about mixed with the natural and artificial wonders of the earth. In the home, we have 6 menus which are in our website. Okay. Among that, in our website, you can see that a greeting of welcome to the Across the Earth, and under that there's a very good welcoming of our users. And if we see down, there's an explore of searching many for us regarding under the natural category. And also, let's see under the natural menu, there are 7 submenus. Some of them are canyons, deserts, forests, waterfalls, rivers, mountains, islands. Let's see what are inside there. Canyons. Let's see the Warden Gorge Canyon. In the Warden Gorge Canyon, there's an article about the Warden Gorge Canyon, and we have embedded a video about the Warden Gorge Canyon. Let's see a short clip of it. And let's see another menu, artificial, and next one, wonders of the world. In the wonders of the world, there are 7 wonders of the ancient world and new 7 wonders of the modern world. In that modern world, we have selected Taj Mahal as a unique place to see. Taj Mahal is the very famous place among tourists in the list of 7 wonders. In the list of 7 wonders of the world. And also, let's see next page about us. In the About Us, we have given the details about our website, and down we have given contact us informations. You may able to see our contact number and Gmail about our website team. With that, how we created this website means our website was developed using Joomla version 4, a robust and flexible platform that allowed us to bring our vision to life. Throughout this project, we gained invaluable skills in web development and design, and we are proud of the result. Before we conclude, I would like to take a moment to extend our heartfelt thanks to our gracious hosts. Before we conclude, I would like to take a moment to extend our heartfelt thanks to our gracious hosts of Cyberlaw Pierpath, and our Zonal ICT Assistant Director of Education, our school principal, and our teachers who maximum utilize their dedication, expertise in teaching web development using Joomla, have equipped us with the skills needed to succeed.
In closing, we invite you to explore across the earth and embark on a virtual journey through the wonders of our planet. We hope our website will inspire and educate you, just as it has inspired us. Thank you for your time, and we look forward to sharing this experience with you. சைபர் லோவட்டப்பியா நிறுவனத்தின் ஏற்பாட்டில் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான இணையதள வடிவமைப்பில் தொடர்பான பயிற்சி நெறியில் எமது கமுகம் இமாம் கஸ்ஸாலி மகாவித்தியாலய மாணவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட இணையதளமாக எமது ஊரான இந்த ஊர் பற்றிய இணையதளம் ஒன்றை வடிவமைத்துள்ளோம். அந்த வகையில் எமது இணையதளத்தின் முகப்பக்கத்திலே 4 மெயின் மெனுக்களை உள்ளடக்கியுள்ளோம். அதனை நாம் எமது இணையதளத்திற்குள் நுழையும் போது அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. மேலும் அந்த முகப்பக்கத்திலே இந்த ஊர் பற்றிய சிறு ஆர்டிக்கிள் ஒன்றினையும் உள்ளடக்கியுள்ளோம். அதனைத் தொடர்ந்து இலகுவாக எமது வலைப்பக்கத்தில் விடயங்களை அறிந்து கொள்ளும் வகையில் 3 சப் மெனுக்களையும் உள்ளடக்கியுள்ளோம். தொடர்ந்தும் நாம் எமது வலைப்பக்கத்தின் மெயின் மெனுக்களை அவதானிக்கையில் முதலாவதாக காணப்படும் இன்ஃபர்மேஷன் எனும் மெயின் மெனுவின் கீழ் கிளைமேட், ஜியோகிராபி, ஹிஸ்டரி ஆகிய சப் மெனுக்களையும், அட்ராக்ஷன் எனும் மெயின் மெனுவின் கீழ் ஏன்சியன், பீச் பார்க், சில்ட்ரன்ஸ் பார்க், பெடிஃபீல்ட்ஸ், ஜும்மா மஸ்ஜித், பப்ளிக் கிரவுண்ட் ஆகிய சப் மெனுக்களையும், கல்ச்சர் எனும் மெயின் மெனுவின் கீழ் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ், ஃபெஸ்டிவல்ஸ், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ், ட்ரெஸ் கோட் ஆகிய சப் மெனுக்களையும், அதற்கடுத்தபடியாக எமது இந்த ஊரின் வரைபடத்தினை அறிந்து கொள்ளும் முகமாக எமது இந்த ஊரின் வரைபடத்தினையும் உள்ளடக்கியுள்ளோம். தொடர்ந்து நாம் இன்ஃபர்மேஷன் எனும் மெயின் மெனுவில் உள்ள சப் மெனுக்களை அவதானிப்போமானால் அவற்றில் காணப்படும் கிளைமேட் எனும் சப் மெனுவில் எமது இந்த ஊரின் வானிலை தொடர்பான விடயங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிவதோடு, ஜியோகிராபி என்னும் சப் மெனுவை நாம் கிளிக் செய்யும் போது எமது இந்த ஊரின் புவியியல் அம்சங்களை நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். அதனைத் தொடர்ந்து அதற்கடுத்தபடியாக காணப்படும் ஹிஸ்டரி எனும் மெயின் மெனுவை நாம் கிளிக் செய்யும் போது எமது இந்த ஊரின் வரலாற்று விடயங்களை அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். அடுத்தபடியாக காணப்படும் அட்ராக்ஷன் எனும் மெயின் மெனுவில் காணப்படும் ஏன்சியன் எனும் சப் மெனுவை நாம் கிளிக் செய்யும் போது இந்த ஊரின் புரதான கலாச்சார விடயங்களை அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருப்பதுடன், தொடர்ந்தும் எமது இந்த ஊரின் மிக பெரும் இந்த ஊரின் குறிக்கோள், இந்த ஊரின் குறியீடாக காணப்படும் ஒரு விடயம்தான் கடற்கரை. இந்த ஊரின் மக்களின் பிரதான வாழ்வாதாரமாக திகழும் இந்த கடற்கரை பற்றிய விடயங்களையும் நாம் இதில் உள்ளடக்கியுள்ளதோடு, அதற்கடுத்தபடியாக இந்த ஊரில் பிரபலமான இடங்களில் ஒன்றான பீச் பார்க்கினையும் நாம் உள்ளடக்கியுள்ளோம். தொடர்ந்தும் இந்த ஊரில் அதிகளவான சுற்றுலா பயணிகளால் தரிசிக்கப்படும் இடமாகிய இந்த ஊர் சில்ட்ரன்ஸ் பார்க்கினை பற்றி விடயத்தை உள்ளடக்கியுள்ளதோடு, இந்த ஊரின் கவர்ந்த தோற்றத்திற்கு காரணமாக அமையும் இந்த ஊரின் வயல்வெளிகள் பற்றிய விடயங்களை நாம் உள்ளடக்கியுள்ளோம். தொடர்ந்தும் இலங்கையில் மிகவும் பழமையானதும் பிரதானதுமான பள்ளிவாயல்கள் ஒன்றான இந்த ஊர் ஜும்ஆ பள்ளிவாயல் பற்றிய விடயங்களையும் நாம் இங்கு உள்ளடக்கியுள்ளோம். அதனைத் தொடர்ந்து அட்ராக்ஷன் எனும் மெயின் மெனுவின் இறுதி அம்சமாக இந்த ஊரின் விளையாட்டுத்துறையின் அடையாளமாக திகழும் பப்ளிக் கிரவுண்ட், அதாவது இந்த ஒரு பொது விளையாட்டு மைதானத்தை பற்றிய விடயங்களையும் உள்ளடக்கியுள்ளோம். தொடர்ந்து நாம் அடுத்தபடியாக கல்ச்சர் எனும் கலாசார இந்த ஊரின் கலாச்சாரம் பற்றிய மெயின் மெனுவில் கிளிக் செய்யும் போது அவற்றில் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எனும் சப் மெனுவை நாம் கிளிக் செய்யும் போது இந்த ஊரின் உணவு பண்பாட்டு அம்சங்களை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. உதாரணமாக நாம் அவற்றை எடுத்து நோக்குமானால் இந்த ஊர் மக்களின் பிரதான உணவுகளாக காணப்படும் ரைஸ் அண்ட் கறி, ஹொப்பர்ஸ், ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஹொப்பர்ஸ், பிரியாணி, கொத்து ரொட்டி ஆகியவற்றை நாம் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. மேலும் இந்த ஒரு வாழ் மக்களினால் கொண்டாடப்படும் பண்டிகைகளை நாம் இங்கு உள்ளடக்கியுள்ளோம். அவற்றில் இந்த ஊரின் வாழ் மக்களால் கொண்டாடப்படும் பண்டிகைகளில் ஈதுல் ஃபித்ர், ஈதுல் அல்ஹா ஆகிய முஸ்லிம்களின் பண்டிகைகள், சிங்களம் மற்றும் தமிழ் புதுவருடம், தீபாவளி, பெசாக், பொங்கல் போன்ற பண்டிகைகளும் நாம் இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. தொடர்ந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட் எனும் சப் மெனுவினை நாம் கிளிக் செய்யும் போது இந்த ஊரின்
ஆண்களுக்கான ஆடை அணிகளாக சாரன், ஷர்ட் மற்றும் பெண்களுக்கான ஆடை அணிகளாக சாரி, சல்வார், கமீஸ் ஆகியவற்றையும் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. தொடர்ந்தும் இறுதியாக இந்த ஊரின் வரைபடத்தினை நாம் அவதானிக்கையில் இலங்கை திருநாட்டின் கிழக்கு மாகாணத்தில் அம்பாறை மாவட்டத்தில் அமைய பெற்றுள்ள எமது நின்ற ஊரில் சுற்றுலா பயணிகள் இந்த ஊரை வந்தடையும் முகமாக பல இலகுவான வழிகளில் நாம் இவற்றை உள்ளடக்கியிருக்கின்றோம். தொடர்ந்து எமது வலைப்பக்கத்தில் மேலதிக விடயங்களை இலகுவாக தெரிந்து கொள்ளும் வகையில் 3 சப்மெனுக்களை உள்ளடக்கி உள்ளதோடு மேலே நாம் அவதானிக்கக்கூடிய சர்ச் பார்னை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. எமது வலைப்பக்கத்தில் நுழையும் யாராவது இங்கு ஏதாவது விடயத்தை இலகுவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமெனில் இந்த சர்ச் மெனுவிலை கிளிக் செய்து டைப் செய்து கொள்ள முடியும். தொடர்ந்து எமது இந்த ஊரினை பற்றிய இன்னும் மேலதிக தகவல்களை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமெனில் சமூக வலைத்தளங்களின் லிங்க்ஸினையும் நாம் இங்கு வழங்கி இருக்கின்றோம். மேலும் எம்மோடு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு ஏதாவது பேச விரும்புமெனில் எமது தொலைபேசி இலக்கத்தையும் எம்முடைய மின்னஞ்சல் ஐடியினை இங்கு வழங்கி இருக்கின்றோம். இறுதியாக சைபர் லோவட்டப் யாப்பத் நிறுவனத்தினருக்கும் கல்முனை வலய ஏடி மிஸ்ஸஸ் அஸ்மா மலிக் மேடம் அவர்களுக்கும் ஏனைய ஐசிடி பாட ஆசிரியர்கள் இவ்வலையமை பாக்க முன்வைப்பில் கலந்து கொண்ட ஏனைய பாடசாலைகள் இவ்வலையமை பாக்கத்தை முழுமையாக்கிட எம்மோடு கைகோர்த்திட்ட எம் சக மாணவர்கள், எமது பாடசாலையின் அதிபர், பிரதி அதிபர் உள்ளிட்ட ஏனைய ஆசிரியர் குலாத்தினருக்கும் நன்றி நவீன்றவனாய் எமது பாடசாலை சமூகம் சார்பில் சைபர் லோவட்ட பியாபத் வழிகாட்டல் குழுவினருக்கு மற்றும் ஒரு முறை நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறோம். நன்றி. Assalamualaikum and good afternoon to you all. I am Azur Fatima Hania Hamda and along with my partner A.S. Zuhranada. Now we are going to represent our school website. We have 7 menus in our website. They are homepage, about our school management, gallery, achievements, news and clubs. The rest of the explanation will be given by my friend. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and good afternoon to everyone. I am Aslam Sajja Fatima Zuhranada and I am going to present our school website. In the first menu, we have our home page and we have displayed our school slider and our school interactive para and some photos of our school. Then we have about our school. We have 3 subcategories: identity, history and traditions, and rules and regulations. In identity menu, we have vision and mission. The vision of our school is a high estimated society with skills, intellects, and dynamic thoughts relevant to a balanced personality, comparing self-confidence and self-control. The mission of our school is enchasement of sustainable lifestyle based on human values in consideration with the health, body, and mind person. And we also have our crust and motto. The motto of our school is always seek knowledge. And also we have school profile. Our school, which is situated in the Eastern Province, in Ampara district and in the Kalmara zone. And also we have our house system. Jasmine, Varda, Safran, and Nasreen. And now let's look at history and tradition. Our founder, MC Hamid Sir, is our founder. And our past principal is up to April. And also we have history. And we have rules and regulations. And we have our management sector structure. The structure is designed by our graphic designers and the communities. Our principal is AP Nasmia Sanus ma'am and our deputy principal is Samana ma'am and our vice principal H Nadira ma'am and assistant principals are S Manuna ma'am and ND Nadika ma'am. And in the club section we have website team. And our website in charge is MIF Sharmina ma'am and our leader is Marisha. And we are students, they are
Kalman and Mahmood Women's College student Zuhra Nada was selected as a provincial winner in National Immunity Award 2024. Grade 10 students who shared their skills in the first term examination were awarded at the morning worship program. The students thanked the principal for the arrangement according to the result of GCE O-level examination 2023. And we also have galleries. In the gallery section, we have put some photos of our school. And here's our scout team. And this is the logo of our school. And this is our website team. In the news section, we have updated our trending news. Our principal discussed with the parents of students who study in science and mathematics section at Kalmane Mahmood Women's College. And Eastern Province Educator Director Mrs. Sujata ma'am during the provincial exit evaluation held on Thursday between provincial education officials and teachers of Mahmood Women's College. And hand washing deed was declared by the health services. We are very thankful to Cyber Lovat Vyapat, which gives a very good guidance for us, and Mrs. Malik Madam, and our subject coordinator, and Maya Shamina ma'am, and our team members. Thank you. பல சாதனைகள் மாகாண மட்டங்கள் வரையும் சென்ற இந்த சாதனைகள் பட்டியலும் இங்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று இந்த குழுக்கள் சம்பந்தமாகவும், அதாவது வெப் டெவலப்மெண்ட் 2024ஆம் ஆண்டுக்குரிய மாணவர்களுடைய இணைப்பு குழுக்களும், அதே போன்று 2023ஆம் ஆண்டுக்குரிய மாணவர்களுடைய குழுக்களும் இந்த பட்டியலிலே இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று இந்த ஆங்கில குழுக்களும் இங்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று லைப்ரரி அசோசியேஷன், இங்கிலீஷ் அசோசியேஷன் போன்ற பல்வேறு பட்ட குழுக்களும் இங்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று இங்கு கலரியாக நாங்கள், அதாவது பாடசாலையில் இடம்பெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சிகளினுடைய தொகுப்புகளும் இந்த இணையதளத்திலே இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதான் எங்களுடைய இணையதளமாக இருக்கின்றது. நன்றி. சைபர் லோபத் வியாபத் நிறுவனத்தின் வளவாளர்கள் மற்றும் ஏனைய பாடசாலை ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் இந்த காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, நாங்கள் கல்முனை வலயத்தில் சமூகமு பாண்டிருப்பு மகாவித்யாலய மாணவர்கள் கடந்த வாரங்களில் சைபர்லோக பியாபத் நிறுவனத்தினூடாக எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த ஜூம்லாவின் ஊடான இணையதள வடிவமைப்பு ட்ரெய்னிங் ஒர்க் ஷாப்பினூடாக நாங்கள் எங்களுடைய பாடசாலையினை அடிப்படையாக கொண்டு மாதிரி இணையதள ஒன்றினை வடிவமைத்து தற்போது உங்களுக்கு முன்வைப்பு செய்கின்றோம். அதன் அடிப்படையில் நமது பாடசாலையின் ஊடாக தயாரிக்கப்பட்ட மாதிரி இணையதளத்தின் முதல் பக்கத்தை தற்போது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இதில் நாங்கள் எங்களது பாடசாலையின் புகைப்படத்தையும், அதன் பின்னர் எங்களது பாடசாலையை பற்றிய சிறியொரு அறிமுகத்தையும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம். அது மட்டுமன்றி எங்களது பாடசாலையின் மவுட வாசகம் மற்றும் பணிக்கூற்று துறநோக்கு ஆகியவற்றையும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம். அடுத்ததாக கேட்டகரியில் நாங்கள் முகப்பு, பாடசாலை, கல்வி ஊழியர்கள் மற்றும் தொடர்பு ஆகியவற்றினை உள்ளடக்கியுள்ளோம். இவற்றுள் முதல் கேட்டகரியாக பாடசாலையை எடுத்துக்கொண்டோமானால் அதில் சப் கேட்டகரியாக வரலாறு மற்றும் அடையாளம் ஆகியவற்றினை குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம். அடுத்த கேட்டகரியாக கல்வி ஊழியர்களை எடுத்தோமானால் அதில் அதிபர் மற்றும் பிரதி அதிபரின் தகவல், அது மட்டுமன்றி கல்விசார் ஊழியர்களின் தகவல்களையும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம். அதிபர் மற்றும் பிரதி அதிபரின் தகவல்களில் அதிபரின் வாழ்த்துச் செய்தி மற்றும் பிரதி அதிபரின் வாழ்த்துச் செய்தி ஆகியவற்றினை உள்ளடக்கியுள்ளோம். அடுத்த கேட்டகரியாக தொடர்பை பார்ப்போமானால் சப் கேட்டகரியாக பொதுவான அழைப்பு, தலைமை அலுவலகம் ஆகியவற்றினை குறிப்பிட்டுள்ளோம். பொதுவான அழைப்பில் நாங்கள் எங்களது பாடசாலையின் முகவரி மற்றும் எங்களது பாடசாலையுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டுமானால் அழைக்க வேண்டிய தொலைபேசி இலக்கம் மற்றும் எங்களது பாடசாலையது மின்னஞ்சல்
முகவரி ஆகியவற்றினையும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம். இவ்வாறு எங்களது பாடசாலையின் இணையதளத்தை நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கின்றோம். இதனை பார்வையிட்ட சைபர் லோபத் பியாபத் நிறுவனத்தின் வளவாளர்கள் மற்றும் ஏனைய பாடசாலை ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். I am planning from Shanmuga Mahavidyalaya based on our village for this presentation. This is our web page. First of all, in the home page, we have included basic details of our village. Haridivu is a coastal village situated in the eastern coast of Sri Lanka, about 30 miles south of Petclock, and is next to Kalmunai town. This is one of the oldest surviving village settlement in the Ampara district. At the same time, we have included 4 categories on the top. Therefore, the first category is about us, that included landscape. The village has 9 to 10 square meter area with 4 kilometer long, contains sea boundary on the east and contains paddy lands on the west. Kalmunai, a commercial town with Muslim majority, borders the north and Ningapur. Another Muslim dominant village is on its south. Next one is history. Significance of this village in the east is that it is the birthplace of Swami Vivekananda, who has credited with reviving the long dormant Tamil and Hindu traditions of the Tamil people throughout Sri Lanka. Last one is vision and mission. The vision is the green city of sustained development in transparency services. Mission is flashing, organizing, and improving the facility related with public health utilities and welfare of the people in the area with transparency and within the local limits. Next category is management. That included chairman. Next one is vice chairman. Another one secretary. And last one organization chart. Next category is gallery. That included some of the events which held on our village. Some of the photos are here. The last category is contact. Contact details are here. If any clarification, you can contact through these social medias. Thank you very much for Cyber Lovatta Piapat institutions, our educational zone, our ICT teacher, and our web team members. Thank you. EduFree டெம்ப்ளேட்டினை கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு வெப்சைட்டாக காணப்படுகின்றது. இங்கு முதலில் நாம் நோக்குமாயின் ஹோம் பேஜ் எனும் ஒரு பேஜினை முகப்படையாளத்தினை நாங்கள் இங்கு வழங்கியுள்ளதை காணக்கூடியதாக உள்ளது. ஃபர்ஸ்ட் மெனுவாக ஹோம் மெனுவும், அதில் அந்த மெனுவை நாம் கிளிக் செய்யும் போது இதனைத் தொடர்ந்து மோஸ்ட் வியூட் இங்கு ஒரு ஆர்டிக்கல் இணைக்கப்பட்டுள்ளதை நாம் காணுவோம். பிராக்டிகல் ரீதியாக நோக்குகின்ற போது அது நியூ ட்ரெண்டிங் சாங் என்னும் மெனுவினுள்ள ஆர்டிக்கலாக காணப்படுகின்றது. இங்கு 2 ஆர்டிக்கல் துணை ஆர்டிக்கலாகவும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. முதலில் ஹோம் பேஜினை நோக்குவோமாயின் இங்கு ஆல் கேட்டகரி சாங் ஐகான் எனும் ஐகான் வடிவிலான மெனுக்களுக்கான லிங்க் இங்கு தொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை நாம் பிராக்டிகல் ரீதியாக பார்ப்போமாயின், உதாரணமாக தமிழ் சாங் லிரிக்ஸ் என்கின்ற இந்த ஐகானை தொடுகின்ற போது நாம் தமிழ் சாங் எனும் மெனுவினுள் வந்துள்ளதை காணக்கூடியதாக உள்ளது. எடிட்டர் என்பது கீழுள்ள லிரிக்ஸ் டாப் சாங் எனும் ஐகானினூடாக வழங்கப்படுவதை காணலாம். இதனை நாம் நோக்குவோமாயின் இங்கு இந்த வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணப்பட்டுள்ள ஹாதி முகமது ஹனீஃப் எனும் எனது பேருடன் கீழ் எமது பாடசாலை கார்மல் ஃபாத்திமா கல்லூரியின் லோகோவும் இணைக்கப்பட்டுள்ளதை காணக்கூடியதாக உள்ளது. இங்கு ஹிஸ்டரி டீடைல்ஸ் கிளிக் ஆன் லோகோ, அதாவது இந்த லோகோவினை கிளிக் செய்கின்ற போது எமது பாடசாலையின் ஹிஸ்டரி, அதாவது இன்னொரு வெப்சைட்டினுள் போய் அந்த ஹிஸ்டரி, அதாவது இணைப்பினை நாம் எங்களுடைய வெப்சைட்டில் கொடுத்துள்ளதை காணக்கூடியதாக உள்ளது.
நவ் ட்ரெண்டிங் சாங் எனும் மெனுவினுள் லிரிக்ஸ் பேஜ். இதனை நாம் இங்கு லிரிக்ஸ் வடிவிலான அதாவது எழுத்து வடிவிலான சோங்களுக்கான லிஸ்ட் ஆர்டிகல் வடிவில் இங்கு வெப்சைட் பேஜ் ஆனது கிரியேட் பண்ணப்பட்டுள்ளது. பாடல்களின் எழுத்து வடிவம் காணப்படுவதை நாம் இங்கு காணக்கூடியதாக உள்ளது. இப்பேஜில் குறிப்பிடப்பட வேண்டிய விடயம் யாதென்றால் இங்கு 2 அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அதாவது விளம்பரங்கள் காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது. அதாவது ஜிவி பிரகாஷ் தமிழ் இந்தியன் சிங்கர் ஆட்ஸ் என்கிற இதன் கீழுள்ள ஐகோனை நாம் அனுப்புவதனூடாக அவருடைய அட்வைஸ்மெண்ட் அதாவது அவருடைய லிங்குக்கு யூடியூப் சேனல் லிங்குக்கு காணக்கூடியதாக உள்ளது. லிங்க் பேஜ் என்பதனூடாக அதாவது நவ் ட்ரெண்டிங் சாங் என்பவற்றின் சப்மெனுவான லிங்க் பேஜினுள் லிங்க் வடிவில் வழங்கப்பட்டுள்ளதையும் நாம் காணக்கூடியதாக உள்ளது. அடுத்ததாக 3வது மெனுவாக தமிழ் சாங் எனும் மெனு காணப்படுகின்றது. இந்த மெனுவின் கீழ் 2 சப்மெனுக்கள் காணப்படுகின்றது. முதலாவது சப்மெனுவாக ஆல்பம் சாங். அந்த ஆல்பம் சாங்கின் சப்மெனுவாக ஸ்டீபன் என்பவரின் ஆல்பம் சாங் பிளேலிஸ்ட் இங்கு காணப்படுகிறது. லிரிக்ஸ் வடிவிலான அவரது ஆல்பம் சாங் MP4 அதாவது காணொளி வடிவிலான ஒரு கோப்பு இணைக்கப்பட்டுள்ளதை நாம் இங்கு கண்டுகொண்டு உள்ளோம். இதனை ஃபீலிங் சாங் அதாவது தமிழ் சாங் எனும் மெனுவின் சப்மெனுவான ஃபீலிங் சாங்கில் சப்மெனுவாக 4 சப்மெனுகளை வைத்துள்ளேன். அதில் ஒன்றை நாம் இப்பொழுது பரிசீலித்து பார்ப்போம். ஹாப்பினஸ் சாங் MP3 வடிவில் அதாவது பாடல்கள் MP3 வடிவில் இங்கு சேமிக்கப்பட்டுள்ளது. உதாரணமாக ஒன்றை பரிசீலித்து பார்ப்போம். அடுத்த மெனுவாக அதர் லாங்குவேஜ் சாங்ஸ் அதாவது இந்த மெனுவின் சப்மெனுவாக இங்கிலீஷ் சாங்ஸும் சிங்கிள் சாங்ஸும் எனும் 2 சப்மெனு இங்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. முதல் இங்கிலீஷ் சாங் எனும் சப்மெனுவை நாம் பார்ப்போம். இங்கு கேட்டகரி லிஸ்ட் வடிவில் இங்கு வெப் பேஜ் ஆனது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. உதாரணமாக ஒரு லிஸ்டை நாம் நோக்குவோமாயின் வீடியோ வடிவிலான அதாவது MP4 வடிவிலான ஃபைல் சாங் உள்ளிடப்பட்டுள்ளது. அடுத்தாக சிங்குலர் சாங் அதாவது அதர் லாங்குவேஜ் சாங்ஸ்ல சப்மெனுவான சிங்குலர் சாங் சப்மெனு. இங்கு உதாரணத்துக்கு 2 பாடல்கள் அதாவது 2 கேட்டகரி லிஸ்ட் 2 பாடல்கள் அடங்கிய ஒரு கேட்டகரி லிஸ்ட் உள்ளிடப்பட்டுள்ளது. உதாரணத்துக்கு ஒன்றினை நாம் பரிசீலித்து பார்ப்போம். அப்டஸ் பேஜ். இங்கு முதலில் வெல்கம் பேஜுக்கான ஆர்டிகல் அதாவது வெல்கம் பேஜ்க்கான இணைப்பினை இங்கு நாம் காட்டியுள்ளோம். இதனை பரிசீலிப்போமாயின் மீண்டும் அப்டஸ் பேஜில் உள்ள ஏனைய எமது பாடசாலையின் ஹிஸ்டரி சம்பந்தமாக மேலதிக தகவல்களை பெறுவதற்காக இந்த ஐகோனை நீங்கள் கிளிக் செய்வதனூடாக அதர் வெப்சைட்டினுள் சென்று நீங்கள் எமது பாடசாலையின் ஹிஸ்டரியை தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக உள்ளது. இரண்டாவது எமது பாடசாலையின் பெயர் கார்மல் ஃபாத்திமா காலேஜ் கல்முனை. டெக்ஸ்டினை நீங்கள் கிளிக் செய்வதனூடாக எமது பாடசாலையின் லொகேஷனை நீங்கள் காணக்கூடியதாக உள்ளது. இவ்வாறான ஒரு இணையதளத்தினை எமது பாடசாலையின் ஊடாக சைபர் லுபட பியத டீமின் அவர்களின் வழிகாட்டலுக்கு இணங்க எம்மால் இவ்வாறான ஒரு வெப்சைட்டினை கிரியேட் பண்ண அவர்களுடைய சேவை மிகவும் உகந்ததாக உள்ளது. அந்த வகையில் சைபர் லுபட பியத டீம் அவர்களுக்கு நன்றி சொன்ன வண்ணம் எமது பிரசிடென்ட் கணேசா மகாவித்தியாலயத்தின் வெப் டெவலப்மெண்ட் டீம் ஆகிய நாங்கள் எங்கள் ஊரான சென்னை குடியிருப்பு பற்றி வெப்சைட் ஒன்றை உங்கள் முன்வைப்பு செய்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இப்போது எங்கள் வெப்சைட்டின் ஹோம் பேஜை உங்களால் பார்வையிட முடியும். நாங்கள் வெப்சைட்டின் மொடியூலாக 3 பிக்சர்ஸை ஸ்லைட் ஷோவாக இட்டுள்ளோம். 3 கேட்டகரிஸை இத்தோடு இணைத்துள்ளோம். அத்தோடு ஸ்மார்ட் சர்ச் பட்டன் ஒன்றை இதில் இட்டுள்ளோம். அத்தோடு இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டகரியை எடுத்துக்கொண்டால் அதில் மொத்தம் 3 சப் கேட்டகரிஸை உங்களால் காண முடியும். அமைவிடம், வரலாறு, கலாச்சாரம் போன்றவற்றை உங்களால் பார்க்க முடியும். அத்தோடு இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் என்பதில் காளி கோயில், கிட்டங்கி பாலம், நாணற்காடுகள். எக்கானமிக்ஸில் நெற்செய்தி, மீன்பிடி, விலங்கு வேளாண்மை போன்ற சப் கேட்டகரிஸை உங்களால் காண முடியும். அத்தோடு உங்களால் மொத்தம் 3 இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் என்னும் கேட்டகரியில் இருந்துள்ள 3 கேட்டகரிஸை உங்களால் ஹோம் பேஜில் பார்வையிட முடியும். அதில் இன்ஃபர்மேஷன் எனும் கேட்டகரியில் அமைவிடம் எனும் சப் கேட்டகரியை எடுத்துக்கொள்வோமானால் அதில் எங்கள் ஊரின் அமைவிடத்தின் படத்தை இட்டுள்ளோம். அத்தோடு
எங்கள் ஊரின் அமைவிடம் பற்றிய சிறிய விளக்கம் ஒன்றையும் இதில் எழுதி சாதித்துள்ளோம். இதோடு வரலாறு என்பதில் எங்கள் ஊரின் வரலாறு பற்றிய சிறிய விடயம் ஒன்றை இட்டுள்ளோம். கலாச்சாரம் என்பதில் எங்கள் ஊரின் கலாச்சாரமான ஆடை அணிகள், பண்டிகைகள் மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் போன்றவற்றை இதில் இணைத்துள்ளோம். அத்தோடு இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் என்னும் கேட்டகரியில் காளி கோயில் என்னும் சப்மெனுவை இணைத்துக் கொள்வோமானோம். காளி கோயில் வரலாறு, அத்தோடு இந்த கோயில் சடங்குகள் போன்றவற்றை உங்களால் பார்வையிட முடியும். கிட்டங்கி பாலம் என்பதில் கிட்டங்கி பாலத்தின் கூகுள் மேப்பின் போட்டோ ஒன்றையும் அத்தோடு கிட்டங்கி பாலம் பற்றிய தகவல்களையும் உங்களால் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். உங்கள் ஊரில் அமைந்து இருக்கும் கண்டல் வகை காடுகளான நாணற் காடுகளின் தகவல்களையும் அதில் அமைந்துள்ள தாவர வகைகளையும் உங்களால் இந்த பிக்சரில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். அத்தோடு அதற்குரிய தகவல்களையும் இந்த டெக்ஸ்டில் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். அத்தோடு எக்கானமிக்ஸ், உங்கள் ஊரின் பொருளாதாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோமானால் நெற்செய்கை, மீன்பிடி, விலங்கு வேளாண்மை எனும் 3 சப்கேட்டகரிஸை உங்களால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். அதில் நெற்செய்கை கேட்டகரியில் நெற்செய்கை பற்றிய ஒரு படத்தினையும் எங்கள் ஊரின் நெற்செய்கை பற்றிய ஒரு சிறிய தகவல்களையும் உங்களால் பெற முடியும். அத்தோடு மீன்பிடி எனும் சப்கேட்டகரியில் மீன்பிடி சார்ந்த தகவல்களையும் பெற முடியும். அத்தோடு விலங்கு வேளாண்மை என்பதை எடுத்துக்கொள்வோமானால் எங்கள் ஊரில் வளர்க்கப்படும் விலங்குகள் போன்றவற்றின் தகவல்களையும் வருமானம் பெறும் வழிமுறைகளையும் நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும். இதற்கு வாய்ப்பு தந்த சைபர் லவட்ட பியாபெட் குழுவின் வளவாளர்கள் மற்றும் ஏனைய ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகளை கூறிக்கொள்கிறேன். பக்கத்தை பார்க்க போனோம்டா இவ்வாறு இதுல எங்கட பாடசாலையின் முகப்பு படத்தை நாங்க பிரதியிட்டு இருக்கோம். அடுத்தது ஹிஸ்டரி என்கின்ற ஹெடிங்க பார்த்து போனோம்டா அதுக்குள்ள எங்கட பாடசாலையின் வரலாறு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கோம். அடுத்தது ஸ்டாஃப்ஸ், இதுல 2 விதமான சப் ஹெடிங்ஸ் கொடுத்திருக்கோம். ஒன்று அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டாஃப்ஸ், மற்றது அகாடமிக் ஸ்டாஃப்ஸ். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டாஃப்னு சொல்லக்குள்ள எங்களோட ஸ்கூல்ற பிரின்சிபல் மார் டீச்சர்ஸ் அவங்கள கொடுத்திருக்கோம். அடுத்தது அகாடமிக் ஸ்டாஃப்ஸ் என்று சொல்லக்குள்ள டீச்சர்ஸ் மார கொடுத்திருக்கோம். அடுத்தது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்று சொல்றதுல எங்களோட ஸ்கூலின் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு கொடுத்திருக்கிறோம். அடுத்தது எங்களுடைய நாங்க எங்களோட டீம் பத்தின அந்த விளக்கங்கள் கொடுத்திருக்கோம். எங்களோட டீம் லீடர் மற்ற மெம்பர்ஸ் எல்லாம் இதுல கொடுத்திருக்கோம். அடுத்தது எங்களோட ஸ்கூல் பத்தின ஒரு சில நியூஸ்களையும் நாங்க இதுல கொடுத்திருக்கிறோம். அடுத்தது இந்த மேல எங்களோட ஸ்கூல்ற லொகேஷன், அதுக்கு பிறகு ஸ்கூல்ல தொடர்பு கொள்றதுக்கான நம்பர்ஸ், எங்களோட டீம் லீடர் இந்த ஜிமெயில் அக்கௌண்ட், மறுகா ஸ்கூல்ற டைம், வீக்கெண்ட்ஸ் போன்ற விடயங்களையும் கொடுத்திருக்கிறோம். தேங்க்யூ.